أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع مشايخنا وشيوخ مشايخنا خصوصا سيد الشيخ الحاج مسرة فار وشيخ الحاج شهاب الدين وشيخ الحاج سنوسي وشيخ الحاج سكرني وشيخ الحاج سرقندي وشيخ الحاج عبد الله محفوظ بابا كنتفر وشيخ الحاج سنوسي شكرويا وشيخ الحاج الياس تفسير وشيخ الحاج خليل الله وشيخ الحاج عبد الله خدري وشيخ الحاج حسن بصري وشيخ الحاج دمياتي جدسري وشيخ الحاج اسمة الله وشيخ الحاج منصور كرنتنga وشيخ الحاج نبوي وشيخ عبد الله سنوسي وشيخ الحاج أحمد سنوسي gunung Puyuh وشيخ الحاج عبد الله حسين Pabuaran وشيخ الحاج محمود وشيخ الحاج محفوظ وشيخ الحاج عبد الرائي وشيخ الحاج فخر الدين وشيخ الحاج محمود وشيخ الحاج حسن شديلي وشيخ الحاج عباس وشيخ الحاج شجاعي شهر أساس وشيخ الحاج زين قلر وشيخ الحاج حنبلي وشيخ الحاج مصطفى وشيخ الحاج محمد خليل وشيخ الحاج إمام عبد القادر وشيخ الحاج نعمان وشيخ الحاج يوسف توجيري وشيخ الحاج حنان وبكن شوارينين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ زين العابدين باز الأصحاب ووصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم مددنا بمددهم وعد علينا من بركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلاء وزيادة العلوم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وإخواننا وخالاتنا وعشيرتنا وقراباتنا ومن له حق علينا خصوصا إلى أرواح خصوصا إلى أرواح وخصوصا إلى أرواح أبا جدي وخصوصا غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم الذين يتلق منهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا وكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها وسوقيات من جميع الخيرات في الحياة والممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. صدق الله العلي العظيم. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Selanjutnya pembacaan wasiat pengarsa uwa oleh Pak Haji Supadi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati syekhina wa murabbana Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab bin Zayyadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 wasiat pangresa Wajazen Zainal Abidin Bajul Ashab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan didasari kasih sayang dan juga ikhlas karena Allah, wasiat kepada semuanya. Kesatu, harus kuat iman dan takwa kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah dan Rasul-Nya, jauhi segala larangannya, serta jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, laksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ketiga, ikuti pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Keempat, harus rukun sesama saudara. Jangan bersengketa. Uwak tidak rela kalau sampai ada persengketaan, apalagi karena perebut kekuasaan dan harta. Jauhi segala sebab yang dapat memicu persengketaan. Maafkan jika orang lain salah dan segera meminta maaf jika kita yang salah. Kelima, harus saling menyayangi. Jangan acuh terhadap saudara yang kekurangan. Jangan iri dengki kepada mereka yang mengalami kemajuan. Keenam, lanjutkan perjuangan wak dalam membela agama, bangsa dan negara. Ngawuruk santri, berdoa, membalas jasa orang lain, dakwah, jihad dan sebagainya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan diikuti kalau ada akhlak wak yang kurang baik. Ila hadrati syekhina wa murabbana Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Allahumma iftah lana bi futil arifin, Allahumma iftah lana bi futil arifin, Allahumma iftah lana bi futil arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Mukarramun, para kiai, para ajengan, wabil khusus sesepuh Pondok Pesantren Az-Zainiyah, pengarsa Umi, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zainiyah, Al-Mukarram Kyai Haji Ang Abdullah Zain MPDI beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, para peserta Majlis Hikmat Tabarruk Kitab Al-Hikam Mastaka angkatan ke-15, para santri dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah dimulai tadi pada asar insyaallah kajian Kitab Al-Hikam di Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang sudah dimulai sejak 15 tahun ke belakang, yang dirintis oleh Pangursa UA, dan pada saat ini adalah yang ke-15. Insyaallah akan dilaksanakan mulai hari ini, malam ini, sampai tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Kami sebagai atas nama panitia kajian hikam mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan limpahan karomah dan barokah dari seluruh para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah Al-Sekandari, Syekh Ahmad Syekh Fatajul Arifin, dan Syekh Kyai Haji Jajan Bajullah Syab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membacakan tata tertib Majelis Hikmat Tabarruk Kitab Al-Hikam Mastaka angkatan ke-15 di Pondok Pesantren Az-Zainiyah Nagrog Sinar Barokah Sukabumi, Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Kenapa harus dibacakan dulu tata tertib? Agar semuanya para peserta pertama mengenal Pondok Pesantren Az-Zainiyah, dan berlangsungnya kajian ini bisa berjalan dengan tertib. Apalagi sekarang dalam keadaan masih suasana pandemi, oleh karena itu dimohon untuk bisa menjaga diri masing-masing dengan 3M ataupun 5M sebisanya masing-masing. Dan catatan dimohon kepada seluruh peserta, jangan ada yang men-share. Ya, jangan ada yang men-share kegiatan ini, apalagi memvideo. Silakan kalau mau men-share untuk linknya, link Mastaka di Facebook ya, di Facebook sudah aktif. Link Mastaka itu YouTube ya, di YouTube juga ada. Sekarang Mastaka Pondok Pesantren Az-Zainiyah yang ke-15. Jadi hanya itu saja yang di-share-nya. Baik. Yang pertama, niat yang benar untuk menambah ilmu demi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi,
keluarga, dan umat. Jadi dimohon dari sekarang silahkan untuk tajdidun niat. Niatnya adalah untuk menambah ilmu sebagai bekal ibadah. Kemudian yang kedua, mendaftarkan diri dengan identitas asli dan lengkap di ruang registrasi Sekretariat Mastaka Majelis Khidmat Tabaruk Kitab Al-Hikam. Jadi dimohon kepada seluruh peserta semuanya mendaftarkan diri. Ya, mendaftarkan diri. Laporan terakhir yang sudah masuk katanya ya, ini yang putra sekitar 200 orang. Yang putri ada 70 orang yang daftar. Nah, tapi kelihatannya ini lebih dari 200 putra dan yang putri. Oleh karena itu silakan yang belum daftar silakan berhubungan dengan sekretariat. Bukan untuk diminta bayaran, tetapi untuk mengetahui jumlah peserta dalam rangka mempersiapkan untuk bagian konsumsi, bagian dapur ya. Sehingga pas buka dan sahur tidak ada istilah kekurangan ya. Jangan sampai aya laporan aya 100 ternyata jelemana aya 300. Aya dapur kan berpegangna 100 katanya ya. Aya nu tuang aya 300 orang tah karunya di situ kabagean gitu maksudnya. Janten sanes bae disuhunkeun nya. Yo disieun cenah KTP pobode jang pilkada lain. Ya mah jang naon? Supados kauninga jumlah anu leres kanggo nyiapkeun konsumsi. Yang ketiga, mengikuti seluruh kegiatan pondok pesantren. Apa saja? Yang pertama, pengajian. Jadi mohon kepada seluruh peserta mufassirin dan mufassirat yang sudah berniat untuk mengikuti kajian ini dan sudah ada di pondok pesantren, ikuti pengajian. Ulah dugikeun ka ti bumi nama ek niat ngiringan hikam tapi di dieu teh kalah kah calik di mana tahu jalan-jalannya. Nah, oleh karena itu diupayakan semuanya mengikuti. Ya, waktunya yang pertama malam ba'da tarawih sekitar jam 9 sampai jam berapa? Sampai tidak ditentukan. Ya, kumaha nu korina we engkenya. Kuatna nepikeun ka jam 12 bener. Kuatna nepikeun ka jam 3 gitu nya. Siap? Itu. Kemudian pagi ya. Nanti jam 3 paginya dimulai sekitar jam 7 atau jam 8 sampai menjelang zuhur, berjamaah zuhur, kemudian ba'da zuhur dimulai lagi sampai asar, menjelang asar, berjamaah asar, kemudian ba'da asar dimulai lagi sampai menjelang maghrib. Ya. Oleh karena itu dipersiapkan dan semuanya harus mengikuti. Jangan ada yang tidur di penginapan. Kemudian yang selanjutnya sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid. Jadi dimohon kepada seluruh mufassirin dan mufassirat untuk berusaha menguatkan sampean kanggo angkat ke masjid gitu sebenarnya. Ya. Kuat sing kuat lah. Yang kuat ya, sholat fardu awal waktu berjamaah di masjid, sholat sunat rawatib, aurad dan zikir. Kemudian yang ketiga qiyamul lail. Jadi setelah dari pengajian di sini dari majelis sebelum sahur bisa sholat tahajud dulu ya, sholat tahajud dulu. Kemudian yang keempat, menjaga sopan santun dalam bergaul, berbicara dan bersikap dengan kiai, keluarga, pengurus, sesama peserta dan masyarakat. Jadi dimohon sopan santun
dalam bergaul, berbicara juga tidak mempergunakan bahasa rimba ya, ataupun bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Kepada siapa? Kepada kiai, keluarga, pengurus, sesama peserta dan masyarakat. Kemudian yang kelima, selama kegiatan pasaran dilarang keluyuran keluar komplek. Ya, saya ulangi, selama kegiatan pasaran ini dilarang keluyuran keluar komplek. Jadi kepada seluruh peserta, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, ya, diam saja di komplek. Damberan siang-siang mual ngopi, sebenarnya siang-siang ngopi mualnya. Wong yongi dari dia ngaos penten. Bilih peryogi kopi, aya di itu tuh. Naon kafe, ya, aya kafe ikomah gitu ya. Siapkeun sadar tuang disiapkeun di dieu nya. Pokoknya jangan keluyuran. Kenapa? Karena kalau nanti keluyuran ketika di luar bisi mendakan anu herang gitu tah. Jadi poho kana ngajina kan. Jadi ka mana ka imah. Jadi ka imah masyarakat cicing macam itu tah bisi kitu lah. Tos we calik di pesantren. Yang keenam, menjaga fasilitas pondok pesantren. Menjaga fasilitas pondok pesantren. Kami menyediakan penginapan seadanya, ya. Seadanya. Ya, berenang ayana make permadani, aya anu kabagian karpet, make karpet. Aya anu make naon deui? Kasur nganggo peminyanak di bumina masing-masing ya. WC juga disiapkan ya. Pokoknya segala fasilitas yang ada di pondok ini harus bisa menjaganya ya. Kemudian biasanya ini ketika makan apa? Piring ya. Piring kan biasanya piring rotan. Nu kahiji kasusna ngalap barokah. Naon piringna diasupkeun sapoe hiji asupkeun kana naon kana atas. Oh lumayan saminggu menang 7 lah kahade gitu nya. Atawa naon cenah ieu mah piring teh tina naon? Tina nyere di kumaha ditajong dah. Jangan ya. Ini semuanya dibeli. Oleh karena itu dimohon untuk menjaganya. Dan di WC juga apabila ada gayungnya tidak perlu dibawa, simpan saja di situ. Ya, ini mesti dibawa ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya berpakaian yang sopan dan islami. Berpakaian sopan dan islami. Ya sudah jelas lah kalau perempuan memakai gamis, kalau laki-laki memakai koko atau memakai jas. Dimohon ke ruangan tidak hanya memakai kaos oblong. Mun make kaos oblong berarti kudu memakai jas. Nya atuh sidenger gagah we nya siga gitu nya. Make koko, make jas gitu. Make sorban. Nah. Kemudian yang ke-8, peserta laki-laki dan perempuan terpisah penginapan, MCK dan tempat pengajian. Udah ya? Pasti kan? Penginapan dipisahkan ya? Dipisah. MCK dipisah. Pengajian dipisah eta aya teh pemisahna. Walaupun dalam satu ruangan tapi dipisah, disekat ya. Kade ulah noong. Da sana sekatna ge pendek kieu ulahnya. Selanjutnya yang ke-9, dilarang keras merokok di tempat pengajian, masjid dan penginapan atau asrama. Ya, dilarang keras. Ini mohon maaf, ya guru kita Kak Pengersakan Haji juga seorang perokok, tapi ketika di sini mah tidak merokok. Kalau merokok keluar dulu kan gitu ya. Ya, itu. Iya. Tidak di sini ya. Jadi di luar tuh. Nah, Bapak-bapak, di sini tidak dilarang untuk
merokok ya di tempat pengajian di sini maksudnya ya di sini. Kalau di luar itu di tempat warung kopi silahkan ya. Tapi waktu ngaji mengaji di masjid ya di masjid di penginapan. Nah, ini yang biasanya rawan di penginapan di dalam ya. Dimohon tidak merokok di dalam ya. Di luarnya saja di terasnya. Di terasnya kalau di dalam kan ya dan bisi naon eta sekar biasanya kan kemana kan enak tuh kemana kan gitu atau naon make cangkang aqua gelas tung gitunya antepkeun ke sepak ku batur gitu ya. Jadi dimohon di luar saja biar penginapannya bersih ya. Kemudian yang 10, tidak bertanya selain pada waktu yang disediakan oleh kiai. Maksudnya ketika kiai ataupun yang melogat atau yang menerangkan sedang membahas, jadi dimohon tidak ada interupsi ya. Jadi intrusi ya, tidak perlu interupsi ya. Jadi sudah saja nanti selesaikan. Nanti kalau yang penyajinya memberikan waktu barangkali ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangan ya itu. Kemudian yang ke-11, tidak ada debat dengan kiai maupun sesama peserta. Ya, tidak ada debat. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin dalam penerangan atau dalam logat ya, lebih baik nanti bisa ditulis atau bagaimana dengan cara kalau kata pengersa ulama secara kekiaian gitu ya, secara kekiaian. Kemudian yang ke-12, karena akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh pihak pesantren, ya, terutama oleh pengersa umi, gunakan apa adanya dan seperlunya. Tidak israf atau berlebihan atau tabzir disia-siakan dan tidak meminta pelayanan yang berlebihan. Maksudnya ketika makan, ulah israf. Ya. Israfnya gitunya porsi jumbo gitu. Barijeng kena teh naon tidak habis sehingga tabzir sia-sia. Nah, secukupna we, ya, secukupnya. Karena ini suka terjadi karena nafsu menurutnya ti isuk nepin ka sore candahar gitu, pas buka teh metung, ternyata tidak habis. Ya, eta mah ku nafsu hungkul. Oleh karena itu gunakan seperlunya ya. Kemudian tidak meminta pelayanan yang berlebihan. Maksudnya begini kepada panitia. Panitia ka dieu. Naon pangmacetankeun. Tidak ya. Atau hayang susu teh. Gitu. Ulah ya. Tidak, karena di sini semuanya merupakan hidmah ya, semuanya hidmah. Tetapi para peserta tidak boleh meminta pelayanan yang berlebihan. Atau hayang naon, senang minta kasur. Minta kasur, minta bandal dan sebagainya. Ya, gunakan saja yang ada. Kemudian yang 13. Waktu makan buka puasa ba'da sholat maghrib. Nah, ba'da duhur. Jadi pas adzan biasa ada tazil dulu, ya, kemudian sholat berjamaah maghrib, ya. Biasanya ada yang di sini, ada yang di masjid, nanti situasional. Kalau di sini penuh sama putri, bapak-bapak di masjid, ya, di masjid. Kemudian ba'da maghrib makan, ya. Kemudian makan sahur jam 3:00. Jangan meminta makan sahur jam 2 karena belum siap. Ataupun meminta jam 5 karena sudah tutup. Visi kan ya. Tuh kabagean, abi mah tuh kabagean hudangna jam 5 kumaha atunya. Jadi jam 3 sampai selesai itu sampai imsak lah, sampai waktu imsak 10 menit sebelum waktu subuh. Biasa sampai jam 4. Kemudian yang selanjutnya menjaga dan mengamankan barang bawaan masing-masing. Ya,
Apabila ada kerusakan atau kehilangan itu di luar tanggung jawab panitia dan pondok pesantren. Mohon maaf, karena mungkin yang datang ke sini itu ada juga yang niatnya uka-uka, ya ayawe oknum. Kenapa? Karena setiap tahun sok ayawe itu di kamar teh naon yang hilang HP. Oleh karena itu jaga masing-masing ya. Apabila ada kehilangan di penginapan ataupun di masjid ataupun di komplek pesantren, motor, mobil, HP ataupun apa saja, kami tidak bertanggung jawab ya. Kemudian alat elektronik hanya untuk keperluan merekam pengajian. Merekam pengajian ya, kalau umpamanya mau merekam tapi untuk pribadi. Dan sebenarnya untuk saat ini ya, saat cukup ya, rekamannya itu dari Facebook atau YouTube Mas Taka saja. Nanti gampang kan, itu langsung rekam otomatis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu merekam, tinggal nanti di rumah buka eta kan itu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya 16, selama pengajian HP agar dinonaktifkan atau di nada diam. Ya, jadi ketika pengajian HP mohon dinonaktifkan atau di nada diam. Kemudian peserta tinggal di tempat yang sudah disediakan, yaitu penginapan untuk putra di gedung Abu Bakar lantai 2 dan 3. Lantai 1 kalau masih kurang. Kemudian untuk putri di gedung Fatimah ya. Gedung RA, gedung Fatimah. Bagi yang menginap di luar pondok pesantren seperti hotel, bilih badai di hotel, bilih yang aya kasuran di hotel, caket di hotel di kita. Villa atau perumahan masyarakat, biaya ditanggung sendiri. Nah, ditanggung sendiri. Di sini ditanggung sendiri kan. Dan tetap mentaati tata tertib ya. Oh, kena cicing di hotel saenakna wae kan itu batur ngaji ieu atuh kakang kan rugi sorangan katanya. Ah tos heula teu di hotel ngehe dieu kanya. Hitung-hitung riadoh we di dieu lah. Keur tapa keur kholwat di dieu selama 8 hari pepeurieun di imah hese kholwatnya aya di dieu atuh katanya. Kemudian yang ke-18, mengikuti dan mentaati 10 disiplin pondok pesantren Az-Zainiyah. Ya itu 10 disiplin. Nu kahiji naon 10 disiplin teh? Aya teh menjelu. Disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin belajar, disiplin berpakaian, disiplin berbahasa, disiplin ketiga, disiplin menggunakan fasilitas ya. Oh, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin belajar, disiplin bergaul, disiplin berbusana, disiplin menggunakan fasilitas, disiplin ketertiban, kebersihan dan keindahan. Kemudian disiplin berbahasa, disiplin bertindak dan menindak, kemudian disiplin keamanan. Beres. Nah, kemudian yang selanjutnya, kami menyelenggarakan kegiatan ini sebagai sodakoh ilmu, konsumsi dan fasilitas. Jadi pangersa Umi ya, berniat untuk sodakoh mensodakohkan ilmu, konsumsi dan fasilitas. Oleh karena itu mohon diterima dengan sebaik-baiknya. Nagrog Ramadan 1442 Hijriah, sesepuh Pondok Pesantren Az-Zainiyah Umi Hazah Yayan Nuryani Zain ditandatangani. Nah, itu merupakan tata tertib. Oleh karena itu mohon semuanya agar mengikuti tata tertib ini demi kelancaran, keamanan, ketertiban kita bersama. Dan sekarang karena sekarang ini masih masa pandemi, dimohon
semuanya agar bisa menjaga diri masing-masing. Dan apabila ada yang sakit, harap secepatnya langsung menghubungi panitia. Ya, ulah nungguan ngagoler gitu nya. Dengan ke panitia secepatnya. Mungkin itu tata tertib yang perlu dibacakan, dan selamat kepada seluruh mufassirin dan mufassirat. Selamat mengikuti, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan dari panitia, mungkin nanti langsung kepada peserta ataupun nanti di pengeras suara ini. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk mengawali, yaitu oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Al-Qadiri sebagai Ketua DPC Iqomah Nusantara Kabupaten Cianjur. Di sini ada Ketua Iqomah Bandung Barat yang tadi membacakan wasiat, kemudian Ketua Iqomah Kabupaten Sukabumi, kemudian Ketua ICC, Ketua IBC, ada Ketua PORWD, dan yang lainnya. Ya, ini merupakan tim hidmah yang semuanya mendedikasikan dirinya untuk dakwah Islam, dengan pendekatan iqomah, yaitu gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dicanangkan oleh Pangersa UA Al-Mukarram Ki Haji Zazen Zirang Bidul Bajul Ashab. Dan nanti semuanya insya Allah semuanya akan mengikuti dan melanjutkan perjuangan beliau. Amin. Sesuai tadi yang dibacakan dalam wasiatnya. Kepada Ajengan Ahmad, mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Fa ya ayyuhal hazirun wal hazirat ikhwan akhwat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarramah Pangersa Umi kalih keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah anu kusim kuring sangat dihormati, urang doakeun ku urang mudah-mudahan Pangersa Umi kalih keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah mugi salamina aya dina gina nyarka wilujengan sarehat dohir sareng batina. Al-Mukarram wa Muhtaram guru urang sadayana keresana Kiai Haji Aang Abdullah Zain anu bade masihan ilmu ka urang sadayana kajian kitab Al-Hikam nu kusim kuring sangat dihormati. Mudah-mudahan mantena salamina aya dina rahmatidul Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap para peserta pasaran kitab Al-Hikam, para kiai, para ajengan
ibu bapak hadirin sadayana hormateun simkuring ti payun mangga urang sami-sami nyangakeun syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah urang sadayana dina waktos ayeuna sasih Ramadan anu ayeuna tiasa ngikuti tiasa ngiringan pasaran pangaosan kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu perjalanan ku ngalangkungan ieu kegiatan urang sadayana difavorinan ilmu anu manfaat dunya wa akhirat. Amin. Shalawat miwah salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ibu, bapak, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Kudu syukur urang hakikat ka Allah kahiji tahun ieu urang tiasa ditakdirkeun ku Allah dipapain kakiatan ku Allah tiasa mengikuti pengajian kitab Al-Hikam. Yang relatif aja syukur ka Allah mengatakan alhamdulillah. Nu kadua wengi ayeuna urang kedah bersyukur rada hese pi tempateunana rada sesah pi jalmieunana anu sagarupi disayogikeun. Leres teu? Masuk ting tarik. Leres teu? Meh tereh, leres kitu meh tereh. Bobokna gratis. Tuangna masuk atuh siga nu mayar wae bapak mah atuh ngawangkong-wangkong kitu mereka emung teh. Bobokna gratis. Tuangna ieu teh ku zaman kiwari mah rada hese, rada sesah. Milarian kieu teh. Da kebiasaanana mah tong disebatkeun lah. Kebiasaan nama di mana bade ngayakeun pasaran teh pendaftaran sekian, makan sekian, tidurna sekian, jumlah jadi sekian. Biasana kasesana di Indonesia teh kitu. Di dieu mah urang kada surti. Barang blos urang bade ngiringan pasaran Al-Hikam sapertikeun kieu berarti ieu hikamna hikam gawe. Hikam naon cenah? Hikam gawe. Lain hikam lalajo. Pan aya hikam lalajo teh ieu mah keur batur da. Urangna mana? Jadi kitabna kitab hikam lalajo. Tah pangresa uwa dilajengkeun aya ku pangresa guru urang sadaya pangresa Kyai Haji Aang. Urang teh diajar belajar ti orang gawe gitu. Ulah hayoh we pan kebanyakanana mah gitu. Jadi calo teh ningan. Jadi naon cenah? Calo. Sukabumi tah aya terminal tadi Sukabumi. Jakarta gitu. Pinuh eta arasup sabeus tah. Init batur maka Jakarta tah. Maeh nama cicingna di mana? Di terminal. Naon teh ngaranna? Calo tak urang teh di dieu mah dicitak insyaallah dibentuk ulah nepikakeun jadi calo. Nu mawi pangresa uwa ti kapungkur ayo pasaran. Tuangna gratis. Bobokna tempatna gratis. Ieu teh naon teh? Damel teh. Kebanyakanana pan kieu wal ukud bil ahan. Ti batur ngukud urang nahan gitu. Hayangna teh dibere we. Tah hikam ayeuna mah lain deui. Insyaallah uih di pondok pesantren Azainiyah urang ngiringan kitab Al-Hikam di Azainiyah urang tiasa damel sadayana amin. Tiasa neraskeun tapak lacak pangresa uwa. Pangresa uwa tukang damel urang tuturkeun sekemampuan ku urang sadaya urang bekerja urang damel demi
nanjeurna agama Allah di muka bumi ieu amin. Kahiji wengi ayeuna syukur, kaduana urang ngaduakeun. Kahiji doa urang Umi ka pangresa Umi mudah-mudahan kali keluarga sehat salamina amin. Kahijina deui doa urang haturkeun kanggo pangresa ka Haji Aang selaku guru urang anu bade masihan ilmu ka urang nu sakitu seueurna urang doakeun ku urang sehat dohir batina dipapain kebahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kahijina deui ibu bapak para peserta kitab Al-Hikam sadayana sarehat dohir batin nu dikantunkeun keluarga urang salamina aya di bimbingan pangjaga pangjeng rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti simkuring nu tiasa kasangakeun wengi ayeuna hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk selanjutnya kajian akan dimulai oleh guru kita semuanya.